जय श्रीराम आमर समस्त श्रोतामानंको आजिरा एही आलोचनाकु स्वागत। जय श्रीराम। आज आमे गोस्वामी तुलसीदास कृत जो अमर ग्रंथ श्री रामचरित मानस सेथिरु एक बहुत मर्मस्पर्शी और गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आमे एक गभीर अनुशीलन करिवा। निश्चित भाबरे ए प्रसंगटी हेउछि बाळकांडरु जेतेबेले प्रजापति दक्ष एक विराट यज्ञ करूछंती। हाँ आउ माता सती कैलासरु से सबु देखुछंती तांको मनरे सेतेबेले कोन भावना आसुछि सेइटा ही आजि आमे आलोचना करिवा। हाँ और एडा खाली गोटे कहानी नुहे बुझले त एहा भितरे अछि संपर्कर कथा, अभिमान, स्नेह आउ कर्तव्य भितरे जो एक अंतर्द्वंद चले एकदम त आमर चेष्टा रहिबो एई पवित्र पंक्ति गुडिकर जो गभीर अर्थ अछि ताकु सरल भावरे पहुंचाइबा पई। तेनु जदि ए प्रसंगर सूक्ष्मता को भल भावरे बुझिबाकु चाहुचंती तेबे शेष पर्यंत आम सह रुहंतु। आउ जदि एमिति आध्यात्मिक ग्रंथर विश्लेषण आपण मानकु भल लागुछि ताहेले आम चैनल को सब्सक्राइब करबा कथा भी भाबी पारंती। ताहेले आगकु जहा आलोचना हबो सेगुडिक भी सहजरे मिलि जिवो। चलंतु ताहेले आरंभ करिबा। विडंबन करी प्रसंग आरंभ हेउछि दोहा संख्या 60 रु। मु प्रथमे पढुछि। दक्ष लिए मुनि बोली सबकरन लगे बड़ जाग, नेबते सादर सकल सूर्ये पावत मख भाग। ए हेउछि संख्या 60। हाँ एही दोहारु ही पूरा घटना आरंभ हेउछि। एहार माने हेला दक्ष प्रजापति सबु बड़ बड़ मुनि ऋषि मानकु डाकिले आउ एक बहुत बड़ यज्ञ आरंभ कले। आउ जो देवता माने यज्ञर भाग पाइबाकु योग्य से समस्तंकु बहुत आदर सहकारे माने सम्मान देई निमंत्रण कले। एठी बड़ जाग कथाटा गुरुत्वपूर्ण लागुछि। माने साधारण यज्ञ नुहे किछि गुटे बड़ आयोजन। किंतु कथा हेउछि दक्ष प्रजापति हठात एते बड़ यज्ञ आहिंकी करुथिले। किछि कारण थिला कि? हाँ एटा एक भल प्रश्न। देखंतु पुराण कहुछि जे दक्षंकु प्रजापति मानकर मुख्य करा जाइथिला तो तांको मनरे सेथिपाई टिके गर्व आसी जाइथिला। अच्छा गोटे सभा हेउथिला सेठी जेतेबेले दक्ष पहुंचिले समस्ते उठी पड़िले तांको सम्मानरे, किंतु ब्रह्मा आउ शिव उठिलेनी। ओहो शिव तो ध्यान रे थिले आउ निज ससुर हेले भी तांको पदर मर्यादा थिला, किंतु दक्ष एटाको एकदम व्यक्तिगत अपमान भाबी नेले। बुझिली। सेई दिनठु तांको मनरे शिवंक पाई गोटे विद्वेष भाव रहिगला। तेणु ए जो बड़ जाग एटा खाली धर्म कार्य नथिला, एटा थिला निजर प्रभुत्व देखेवा, निजर शक्ति प्रदर्शन। हाँ आउ बोधुरे शिवंकु अपमानित करिवार गोटे सुजोग भी थिला। बुझिली एबे। ताहले खाली धार्मिकता नुहे व्यक्तिगत अहंकार आउ कोठिना कोठी प्रतिशोधर भावना भी थिला। ईटा जानला परे आगुकु पदगुडिक आउरी स्पष्ट हेबो। चलंत देखिबा प्रथम चौपाई। किन्नर नाग रिद्ध सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। ए चौपाई देखे दोछि तिप्ते बड़ा आयोजन थिला सेटा। दक्षंक डाकरा पाई किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व एमिति सबु उपदेवता आ बाकी सबु देवता हाँ समस्ते निज निज स्त्री मानक संगरे बधूह समेत से यज्ञ जागाकु गले। समस्ते निजर सुंदर सुंदर विमान को सजेइकी जान बनाई बाहरिले। पूरा गोटे महासमारोहर परिवेश। किंतु रे द्वितीय लाइनटा एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। विष्णु बिरंची महेशु बिहाय यार माने कौन? एइटा ही तो मूल कथा। एहार माने हेला भगवान विष्णु, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बिरंची और भगवान महेश्वर शिव ए तीनी जनंकु छाड़ी बिहाई बाकी समस्ते गले। अच्छा एठे तुलसीदास पूरा स्पष्ट करि देउछंती जे त्रिदेवंकु ए यज्ञकु डका जाई नथिला किंबा सेमाने जाउ नथिले। आउ विशेष करी शिव तो दक्षंकर ज्वाई। हाँ निज ज्वाई। ता सत्वे दक्ष तांकु डाकिलेनी। एटा किछि भूल रे हेई नथिला, एटा जानी सुनी करा जाइथिबा अपमान थिला जहार कारण आमे आगुरु कथा हेले। वास्तविक आश्चर्य लागुछि एते बड़ यज्ञ आ सेथिरे त्रिमूर्तिंकु स्थान नाही आ निज झियो ज्वाईंकु एमिति अपमानित करिबा। दक्षंक अहंकार केते थिला एठु जणा पडुछि। अच्छा भगवान विष्णु और ब्रह्मा काहेकि गलेनी? केवल शिवंक पई ना आउ किछि? देखंतु मुख्यतः तो ई प्रसंग शिवंक अपमान उपर ही केंद्रित, किंतु परंपरा भी कहे जे जोठी शिवंकु स्थान न थाए सेठी कि भगवान विष्णु भी जानतिनी, कारण हरि आउ हर तो अभिन्न। हाँ एकदम। आउ ब्रह्मा भी सेमती
କିମ୍ବା ହୁଏତ ସେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଏ ଅହଙ୍କାରୀ କାମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଦକ୍ଷଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆଉ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟା ଫାଟ, ଏଟା ଗୋଟେ ନାଟକୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୌପାଇରେ ଦେଖିବା। ସତିଂ ବିଲୋକେ ବ୍ୟୋମ ବିମାନା ଜାତ ଚଲେ ସୁନ୍ଦର ବିଧି ନାନା ସୁରସୁନ୍ଦରୀ କରହିଁ କଲଗାନା ସୁନତ ଶ୍ରବଣ ଛୁଟହିଁ ମୁନି ଧ୍ୟାନା। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ବିମାନରେ ଆକାଶରେ ଯାଉଥିଲେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ, ସେତେବେଳେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ମାତା ସତୀ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ସତିଂ ବିଲୋକା ସେ ଦେଖିଲେ ଆକାଶରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିମାନ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଆଉ ସେ ବିମାନରେ ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ସୁରସୁନ୍ଦରୀ ବହୁତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କଲଗାନା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୀତ ପୁଣି କେତେ ଭଲ ଥିବ ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୁଣତ ଶ୍ରବଣ ଛୁଟ ହି ମୁନି ଧ୍ୟାନା। ମାନେ ସେ ଗୀତ ଏତେ ମିଠା ଆଉ ଏତେ ଆକର୍ଷକ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀ ମୁନିମାନଙ୍କର ବି ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ଏକଦମ ଖାଲି ବାହାର ଦେଖା ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ମାଦକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ସେ ପରିବେଶ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ତୁଳସୀଦାସ ସେ ଦେବଲୋକର ଯୋଉ ବୈଭବ, ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ତାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ଗୋଟେ ପଟେ କୈଳାସ, ପୁରା ଶାନ୍ତ ତପସ୍ୟାର ଜାଗା, ବୈରାଗ୍ୟର ପରିବେଶ, ଯୋଉଠି ସତୀ ଆଉ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆକାଶରେ ଏତେ ଚାକଚକ୍ୟ, ଏତେ ଉତ୍ସବ, ଏତେ ସଙ୍ଗୀତ। ଏ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ମାନେ ବୈପରୀତ୍ୟ, ଏଇଟା ହିଁ ସତୀଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ଆଣିଲା ଆଉ ଆଗକୁ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ। ସତୀଙ୍କ ନିଜ ପରିବେଶ ଆଉ ସେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଫରକ, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଚୌପାଇ ଦେଖିବା। ପୁଛେଉ ତବ ଶିବଂ କହେଉ ବଖାନି ପିତା ଯୋଗ୍ୟ ଶୁଣି କଛୁ ହର୍ଷାନି ଯୋଉ ମହେଶୁ ମୋହି ଆୟସୁ ଦେହିଁ କୁଛ ଦିନ ଯାଇ ରହୋ ମିଶେହିଁ। ତା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏତେ ଅସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମାତା ସତୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପୁଛେଉ ତବ, ଏ ଦେବତାମାନେ ଏତେ ସଜବାଜ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ତ ଭଗବାନ ଶିବ ପୁରା କଥା ବୁଝେଇ କହିଲେ। କହେଉ ବଖାନି କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବାପା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ମହାଯଜ୍ଞ, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଏକଥା କହିଲେ, ସତୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ପିତା ଯଜ୍ଞ ଶୁଣି କଛୁ ହର୍ଷାନି, ମାନେ ନିଜ ବାପା ଘରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଶୁଣି ସେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଲେ। ଏ ଟିକେ ଖୁସି କାହିଁକି, ପୁରା ଖୁସି କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। କଛୁ ହର୍ଷାନି ମାନେ ତାଙ୍କ ଖୁସିଟା ପୁରା ନଥିଲା, ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ମିଶାମିଶି ଭାବ ଥିଲା। ତଥାପି ପ୍ରଥମେ ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ନିଜ ବାପ ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ। ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା, ଯୋଉ ମହେଶୁ ମୋହି ଆୟସୁ ଦେହିଂ, ଯଦି ମତେ ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱର ଶିବ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, କୁଛ ଦିନ ଯାଇ ରହୁ ମିସ୍ ଏହି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ବାହାନାରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇ ରହିଆସନ୍ତି। କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଏଠି ତ ସେମିତି ସିଧା ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ପଦରୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସତୀ ଜାଣିଥିଲେ। ହଁ, ଯଦିଓ ଏଇ ପଦରେ ସିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିବ କହେଉ ବଖାନି ମାନେ ପୁରା ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ନିଜେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ନ ହେବା କଥା ବି ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିବେ। ହଁ, ସେୟା ହିଁ ହେଇଥିବ। ନହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୌପାଇରେ ସତୀଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆସିନଥାନ୍ତା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ଚୌପାଇକୁ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା ସତୀଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖେଇଛି। ପତି ପରିତ୍ୟାଗ ହୃଦୟ ଦୁଃଖୁ ଭାରି କହଇ ନନୀଜ ଅପରାଧ ବିଚାରି ବୋଲି ସତୀ ମନୋହର ବାଣୀ ଭୟ ସଂକୋଚ ପ୍ରେମ ରସସାନେ। ଏ ଚୌପାଇଟି ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ଗଭୀର ଆଉ ମାର୍ମିକ। ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ କହୁଛି ପତି ପରିତ୍ୟାଗ ହୃଦୟ ଦୁଃଖ ଭାରି, ମାନେ ବାପଘରକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଅଛି। କାରଣ ପତି ପରିତ୍ୟାଗ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ନଡ଼ାକି ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଖାଲି ସାଧାରଣ ଅପମାନ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପମାନ, ତ୍ରିଲୋକନାଥଙ୍କର ଅପମାନ। ଏଇ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଭାବନା ବି ଥିଲା, କହେଇନ ନିଜ ଅପରାଧ ବିଚାରି। ସେ ସହଜରେ ନିଜ ମନ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ଅପରାଧ କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ଅପରାଧ? କି ଅପରାଧ? ଏଠି ଅପରାଧ ମାନେ ସେ ଯେ ନିଜ ବାପା ଦକ୍ଷଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଶିବଙ୍କୁ ବାହାଇଥିଲେ। ଓହୋ, ସେଇ କଥା। ହଁ,
ସେ ବୋଧେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏମିତି ହୋଉଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏ ଯୋଉ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବିବାର କଥା, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣୁଥିଲା, ସଙ୍କୋଚ ଆଣୁଥିଲା। ବାଃ, କେତେ ଜଟିଳ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ଗୋଟେ ପଟେ ବାପଘରର ମୋହ, ପିଲାଦିନ କଥା, ଉତ୍ସବରେ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ଅପମାନର ଗଭୀର କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ନିଜକୁ କାରଣ ଭାବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅପରାଧବୋଧ। ଏ ତିନିଟା ଭିତରେ ସେ କେମିତି ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବେ? ଏଇଟା ହିଁ ତ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଶେଷରେ କହିବାକୁ ମନସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ କେମିତି କହିଲେ? ବୋଲି ସତୀ ମନୋହର ବାଣୀ। ସେ କିଛି ରାଗିକି କିମ୍ବା ଜିଦ୍ କରିକି କହିଲେନି, ବରଂ ବହୁତ ମନୋହର, ମିଠା, ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ନିଜ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର କୋମଳତା ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ମନୋହର ବାଣୀରେ କୋଉଭଳି ଭାବନା ସବୁ ଭରି ରହିଥିଲା? ଚଉପାଇର ଶେଷ ଅଂଶ କହୁଛି, ଭୟ, ସଙ୍କୋଚ, ପ୍ରେମ ରସ ସାନି। ହଁ, ଏଇ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ସତୀଙ୍କ ସେତେବେଳକର ପୁରା ମନର ଅବସ୍ଥାକୁ କହିଦେଉଛି। ଭୟ, କାଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ମନା କରିଦେବେ, କାଳେ ରାଗିଯିବେ, କାଳେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ସଙ୍କୋଚ, ଯୋଉଠି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଛି, ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ଠିକ୍ ହେବ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରୁଥିଲା। ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ରଖିବା ଠିକ୍ କି ନୁହେଁ, ସେ ଦ୍ୱିଧା ଥିଲା। ଠିକ୍ କଥା। ପ୍ରେମ ରସ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଶିବ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଖାଲି ଭୟ ଆଉ ସଙ୍କୋଚ ନଥିଲା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ତିନିଟା ଭାବ, ଭୟ, ସଙ୍କୋଚ ଆଉ ପ୍ରେମ, ଏ ସବୁ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ସେ ମନୋହର କଥା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେ ସିଧା ଯିବାକୁ ନ କହି ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହ, ସାବଧାନ ହେଇ ଆଉ ପ୍ରେମର ସହ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଚାରିଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ମଣିଷ ମନର କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ଜଟିଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପୁରାଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏକଦମ ଗଭୀର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଦକ୍ଷଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭୁଲ ରହିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲେ। ହଁ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଉଥିବା ଦେବତାଙ୍କର ଭିଡ଼, ସେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ସତୀଙ୍କ ମନରେ ଆଗ କୌତୂହଳ ଆଉ ତାପରେ ବାପଘରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆଣିଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେଇ ଇଚ୍ଛା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଆଉ ପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ। ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ବୋଧ ବି ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ମିଶାମିଶି ଭାବନାକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଭୟ, ସଙ୍କୋଚ ଆଉ ପ୍ରେମର ସହ ଶିବଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି କାହାଣୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ରୋଚକ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ସତୀ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ଶିବ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ଖାଲି ଯେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହାର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ସେଇଟା ଆଜି ବି ସେତିକି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଯଦି ଆମେ ଏବେକାର ସମୟରେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଏ। ଅହଙ୍କାର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ଯେମିତି ଦକ୍ଷଙ୍କର। ପରିବାରର ସ୍ନେହ ଆଉ ନିଜ ସମ୍ମାନବୋଧ ଭିତରେ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ, ଯେମିତି ସତୀଙ୍କର। ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମୋହ ଆଉ ନିଜର ବା ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଭିତରେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମେ କୋଉ ବାଟ ଧରିବା ଠିକ୍? ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବା ଯୋଉଠି ଅପମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଠିକି ଖାଲି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନାଁରେ ଯିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ସତୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ତାର ଫଳାଫଳ ବୋଧେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝାଇଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ କଥା ଭାବିବାକୁ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବି ବଢ଼େଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ଏ ପବିତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ପାଇପାରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସମର୍ଥନ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଆମକୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଆଲୋଚନା କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ କଥା ବି ଜଣାନ୍ତୁ।
ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାତା ସତୀ କେଉଁ ମନୋହର ବାଣୀରେ ନିଜ କଥା ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜାଣିଥିବା କାଳଜ୍ଞମ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଶିଖିବା ଭଳି। ସେହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଆଉ ଗଭୀର ଆଲୋଚନାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଭେଟିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।